ओके चालो तो हवे आपणे आजे जे छे ए द्रावणों जे छे एना कन्सेप्टनी जो बात करीए तो ये आपणे लगभग बधा जे छे पूरा कर्या। दरेक प्रकारनी थियरी जे छे एने अनुरूप जे दाखलाओनी प्रेक्टिस हती ए पण आपणे करेली छे के आपणे सूत्र शीखता गया अने सूत्रोनो उपयोग थाय एवा दाखला पण शीखता गया छीए। हवे तमे एक काम करजो के भाई जे आपणे रेकॉर्डिंग तमने मोकलवामां आवे छे टी स्कूल में जे मोकलवामां आवे छे तो एना विडियो खास करीने तमे लोको जोई लेजो। कारण एवुं छे कि आ दरेक लेक्चर जे छे एकबीजा साथे संकळायेला होय बराबर छे। आपणने आमां जोवा मळशे कि अत्यारे तमे घणा बधा जे छे भेगा थई जशो चालू करी नाखशो पण त्यार पछी जेम जेम समय जतो जशे एम तमे पाछा लेफ्ट थता जशो तो एनो कोई प्रॉब्लम नथी। रेकॉर्डिंग एक वखत थई गयुं छे तो ए रेकॉर्डिंग जोवानी पण तमे ट्राय करजो जेनाथी शुं थशे के तमारा कन्सेप्ट बधे बधा जे छे ए पूरेपूरा कन्टिन्यू रहेशे एटले रेकॉर्डिंग उपर थोडुंक आपणे ध्यान आपी देशुं। तो जो हवे आजे आपणे शुं करीए तो कि आपणे हवे द्रावणो जे छे एमां केटला प्रकारना सूत्र आवेला छे ए सूत्र बधा शीखेला छीए बरोबर अने दरेक सूत्र जे छे एनो उपयोग छे ए पण शीखेला छीए। तो हूँ आजे अने आवता रविवारे आ 2 दिवस जे JEE नीटनी अंदर पूछाई गयेला जे प्रश्नों छे आनी पहेलाना जे वर्षो जे छे एमां जे JEE नीटनी अंदर जेवा प्रकारना प्रश्नों पूछाई गयेला छे ए प्रश्नों जे छे एनुं हूँ सोल्यूशन जे छे कराववानो छुं। आमां जे छे हूँ रकम तमने लखावीश पण एमां कई सालमां पूछवानुं ए बधुं मैं नथी लख्युं। तो आपणे जे छे ए जूना वर्षना जे प्रश्नों जे छे हवे एना उपर थोडुं घणुं ध्यान आपवाना प्रयत्न करीए। तो सांभळो हवे आपणे आजे जे छे ए वात करवी छे के भाई आपने केवा प्रकारना प्रश्नों जे छे पूछायेला छे। तो आपने प्रश्न आवो आप्यो छे के K4 FeCN6 जे छे एनुं द्रावण जे छे ए द्रावण नीचे आपेला घटको जे छे एमांथी कोनी साथे जे छे ए सम अभिसारी थाय छे। मतलब कि आनुं अभिसरण दबाण ए नीचे आपेला कया घटको जे छे एना अभिसरण दबाण जे छे एनी साथे साम्यता धरावे छे। तो आपणे जो आनी पहेला घणी बधी वखत चर्चा करेली छे कि जे अभिसरण दबाणनी आपणे वात करीए छीए आ अभिसरण दबाण के पछी उत्कल बिंदु गलन बिंदु ठार बिंदु के बाष्प दबाण आ तमाम माटे आपणे वॉन्ट ऑफ अवयव आई उपर वधारे ध्यान आपशुं। कोना उपर वधारे ध्यान आपशुं? वॉन्ट ऑफ अवयव जेने आपणे आई तरीके दर्शावीए छीए। तो तमारे छे ने आई नुं मूल्य गोतता शीखवानुं। आई नुं मूल्य जे छे शुं कीधुं छे के आपणने पर्सेंटेज नथी आप्या एटले आपणे समजवानुं के आनुं 100% आयनीकरण थाय छे। केवुं आयनीकरण थाय छे? 100%। हजो आमांथी 4 पोटेशियम અને એક આખે આખો કાઉન્સ આમાંથી જોવા જઈએ તો 4 પોટેશિયમ અને એક આખે આખો કાઉન્સ ટોટલ આયન કેટલા છૂટા પડ્યા તો કે ટોટલ છૂટા પડતા આયનની સંખ્યા કેટલી થઈ 5 એટલે n બરાબર આપણને કેટલા મળી ગયા 5। હજુ આપણને ઓપ્શન આપેલા છે આવી રીતે K2SO4 આપેલું છે AlNO3 ટ્વાઇસ આપેલું છે Al2SO4 ટ્વાઇસ આપેલું છે અને Cu2 FeCN6 કોપર ફેરોસાયનાઇડ બરાબર છે આદર્શ અર્ધપારગમ્ય પડદો એ પણ આપેલું છે। તો આટલા જે ઘટકો આપેલા છે કે નહીં હવે આની ચર્ચા કરીએ કે ભાઈ K2SO4 છે એનું આયનીકરણ તમે કરો તો અહીંયા શું છૂટું પડશે 2 પોટેશિયમ અને એક જે છે એ છૂટું પડે છે SO4 - 2 એટલે ટોટલ અહીંયા 2 + 1 એટલે છૂટા પડતા આયન જે છે એની સંખ્યા કેટલી થઈ જવાની 3 बराबर है। मतलब कि आना आई नु मूल्य अन्य K4 FeCN6 ना आई नु मूल्य समान थतो नथी एटले के जवाब आववानो नथी। हवे आनी आपणे वात करीए तो अहींया 1 एल्युमिनियम अने 3 NO3 એટલે टोटल आमांथी छूटा पड़ता आयननी संख्या केटली थई गई 4 बराबर। आपणे एल्युमिनियम नाइट्रेटनुं आयनीकरण करीए तो एमां 1 एल्युमिनियम छूटो पड़े 3 શું છૂટા પડવાના છે NO3 એટલે ટોટલ છૂટા પડતા આયનની સંખ્યા કેટલી થઈ 4 જે આની સાથે હજુ પણ સામ્યતા ધરાવતી નથી। હવે આની વાત કરીએ
અહીંયા 2 એલ્યુમિનિયમ છૂટા પડશે અને 3 કોણ છૂટા પડવાનું છે SO4 એટલે ટોટલ છૂટા પડતા આયનની સંખ્યા કેટલી થઈ ગઈ તો કે ટોટલ છૂટા પડતા આયનની સંખ્યા થઈ ગઈ 5 એટલે કે ભાઈ K4FeCN6 નું દ્રાવણ જે છે એ એલ્યુમિનિયમ સલ્ફેટ જે છે આની સાથે સમઅભિસારી છે આપણે વાત કરીએ તો આની સાથે જે છે કેવું છે સમઅભિસારી છે હવે જો સાથે સાથે આની વાત કરી નાખીએ કે ભાઈ Cu2FeCN6 છે તો એમાંથી 2 કોપર અને 1 મોટો કાઉન્સ એટલે કુલ કેટલા આયન છૂટા પડે 3 પણ આપણો સાચો જવાબ જે છે એ થઈ જશે એલ્યુમિનિયમ સલ્ફેટ કે એમાંથી પણ છૂટા પડતા આયન જે છે એ છૂટા પડતા આયનની સંખ્યા કેટલી થવાની છે 5 થવાની છે તો એક આવા પ્રકારની મેથડનો પ્રશ્ન આપણને પૂછાતો હોય છે આમાં પણ જે જૂના વર્ષે પૂછાઈ ગયેલા પ્રશ્નો છે એમાં પણ જે મેથડ જે છે એ મેથડવાળા પ્રશ્નો ગોતીને આપણે સમજતા જઈએ જેથી આપણને સંપૂર્ણ મેથડ જો આવડી જાય કે નહીં તો એનાથી જે છે એ શું થશે કે આના જેવા હવે કોઈ પણ પ્રશ્ન પૂછાય તો આપણે એના વિશે આઈડિયા આવી જાય ફોર એક્ઝામ્પલ હવે આપણને ખબર પડી ગઈ છે કે આવા પ્રશ્નો જે છે કે જેની અંદર આપણે આગળ કેટલી માહિતી માગેલી હોય તો કે કાં તો માગેલું હોય સમઅભિસારી ગોતો અથવા ઉત્કલન બિંદુનો વધારો જે છે એનો ક્રમ પૂછેલો હોય મહત્તમ ઉત્કલન બિંદુ કોનું ન્યૂનતમ ઉત્કલન બિંદુ તો ખબર પડી જાય ઠાર બિંદુ જે છે એ ઠાર બિંદુનો ઘટાડો પૂછ્યો હોય કે પછી બાષ્પ દબાણનો ઘટાડો જે છે એના ક્રમ પૂછ્યા હોય આ તમામ પ્રકારના પ્રશ્નોને સોલ્વ કરવા માટે આપણે આઈનું મૂલ્ય ગોતવાનું છે આઈનું મૂલ્ય મળી જાય તો આપણને આ તમામ પ્રકારના પ્રશ્નો જે છે એ આવડી જશે હવે બીજું જે છે એ દાખલો આપણને આવો આપ્યો છે કે ભાઈ 1 ગ્રામ યુરિયા ધરાવતા દ્રાવણનું ઉત્કલન બિંદુ જે છે એ 100.25 અંશ સેલ્સિયસ છે તો તેજ પરિસ્થિતિ ધરાવતા 3 ગ્રામ ગ્લુકોઝ જે છે એ ગ્લુકોઝનું ઉત્કલન બિંદુ મેળવો જો આપણને શું કહે છે કે તમારી પાસે બંને જે છે દ્રાવણની પરિસ્થિતિ એક જ સરખી છે માત્ર બંનેનો તફાવત શું છે કે એકમાં તમે 1 ગ્રામ જે છે એ યુરિયા વાપરો છો અને 3 ગ્રામ છે એ શું વાપરો છો ગ્લુકોઝ તો આનું આપણે ઉત્કલન બિંદુ ગોતવાનું છે ઓપ્શન આપણને ઘણા બધા આપેલા છે 4 ઓપ્શન જે છે એ આપેલા છે પણ પહેલાં આપણે શું કરીએ પ્રશ્નને સોલ્વ કરીએ એટલે ઓપ્શન જે છે એ ઓટોમેટિક મળી જશે આમાં આપણે ઓપ્શનની જરૂર હતી એટલે ઓપ્શન આપ્યા આમાં ઓપ્શનની જરૂર નથી કેમ કે આ આપણે દાખલો ગણવો જ પડશે તો હવે આપણે ગ્લુકોઝ અને યુરિયા જે છે એ બંનેના દ્રાવણની સરખામણી કરીએ તો બંને વચ્ચે તફાવત ક્યાં આવવાનો છે તો કે ભાઈ બંને વચ્ચે તફાવત એની સાંદ્રતાનો આવશે ક્યાં આવશે સાંદ્રતાનો તફાવત ફોર એક્ઝામ્પલ ડેલ્ટા ટીબીની જો આપણે વાત કરીએ ઉત્કલન બિંદુનો તફાવત જેને કહીએ તો એનું મૂલ્ય શું આવી જશે I KB ઇન્ટુ એમ બરાબર એમ ફોર મોલાલિટી અહીંયા આપણે મોલાલિટીનું સૂત્ર મૂકતા હોઈએ છીએ બરાબર પણ આપણે શબ્દ વાપરો છે તે જ પરિસ્થિતિ તો મોલાલિટીનો મતલબ જે છે એ હવે શું થઈ જશે કે બાકી બધી પરિસ્થિતિ સરખી હશે ખાલી એનો અણુભાર બદલાઈ જશે એટલે આજે આપણે સમીકરણ જે લખ્યું એ ડેલ્ટા ટીબી માટેનું દર્શાવ્યું કે આને આધારે જે છે એ આપણે એનું ઉત્કલન બિંદુનો તફાવત અને ઉત્કલન બિંદુ પોતે પણ મેળવી શકતા હોઈએ છીએ તો હવે હું શું કરું આવા બંને પ્રકારના જે છે એ ઘટકોની ચર્ચા કરું તો આપણને એવી ખબર પડી ગઈ કે આ જ વસ્તુ જે છે એ આપણે જોવા જઈએ તો યુરિયા માટે આઈનું મૂલ્ય કેવું થઈ જાય એક જ સરખું કેબી જે છે એ પણ કેવો થઈ જાય એક જ સરખો કેમ કે દ્રાવણ જે છે એ તો આપણે પાણીમાં જ બનાવ્યું હોય તો બંનેના કેબી પણ કેવા થઈ ગયા સરખા તો હવે શું થઈ ગયું ડેલ્ટા ટીબી આ કોના માટે યુરિયા માટે એના બરાબર શું આવી જાય 1/m એમ ફોર યુરિયા બરાબર અને એનું પોતાનું વજન કેટલું છે તો કે ભાઈ W તો અહીંયા જે છે હું વજન પણ દર્શાવી દઉં કેમ કે વજન એ અલગ છે ને તો વજન જે છે એ કોના માટે યુરિયા માટે હવે સાંભળજો
આ પરિસ્થિતિની જો આપણે વાત કરીએ તો અહીંયા આપણે જે છે એ આના ઉપરથી કોને મેળવશું તો કે ગ્લુકોઝને મેળવશું. એટલે હવે હું શું કરું છું, નીચે સૂત્ર લખી નાખું છું ડેલ્ટા ટીબી આ ગ્લુકોઝ માટે એના બરાબર શું આવી જશે ડબલ્યુ ગ્લુકોઝ માટે અને એમ જે છે એ પણ કોના માટે આવી જશે ગ્લુકોઝ માટે. હવે જો એક વસ્તુ તમારે નોટ કરવાની છે કે JEE નીટના જે દાખલાઓ હોય છે, જે MCQ હોય છે, એની અંદર સમજણ ઘણી બધી છુપાયેલી હોય છે. એ લોકો એવું નથી જોવા માંગતા કે તમને કેટલું સારું ગણિત આવડે છે, તમે નકરી કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે કરી શકો છો, એ એવું જ જાણવા માંગતા હોય છે કે તમે આ દરેક વસ્તુને કઈ રીતે સમજી શકો છો. એટલે જો આપણે ગમે એટલા દાખલા ગણશું ને એમાં જોજો બહુ ઝાઝી કેલ્ક્યુલેશન નહીં હોય, ઝાઝી બધી એમાં કેલ્ક્યુલેશન નહીં હોય, એમાં સમજણ છુપાયેલી હોય. તો આપણે શું કર્યું કે બંનેનું સૂત્ર લખ્યું, એમાંથી બધી વસ્તુને ઉડાડી નાખી. જો હવે આપણે ખાલી આ બે જ વસ્તુની સરખામણી કરવાની રહી, નકર આપણે મોલાલિટીનું સૂત્ર મૂકવું પડે, એમાં કેટલા બધા પદ મૂકવા પડે, એવું કાંઈ નથી. સિમ્પલ બે વચ્ચેનો આપણે શું કરવાનો છે ભાઈબંધ, બે વચ્ચેનો સંબંધ મેળવવાનો છે. તો યુરિયાનું તમને ઉત્કલન બિંદુ જે છે એ જો આપી જ દીધું છે કે યુરિયા માટે તમને શું કીધું છે 100.25 છે. એટલે ડેલ્ટા ટીબી જોવા જઈએ કે નહીં તો ડેલ્ટા ટીબીનું મૂલ્ય કેટલું થઈ જાય તો કે ભાઈ ડેલ્ટા ટીબીનું મૂલ્ય જોવા જઈએ આપણે તો અહીંયા આવી જાય દ્રાવણ આપણે આખું મૂલ્ય કરીએ કે ભાઈ ડેલ્ટા ટીબી બરાબર ટીબી માઇનસ ટીબી 0. એટલે અહીંયા આપણી પાસે જે છે એ ટીબીનું મૂલ્ય કેટલું આપ્યું છે 100.25 અને માઇનસ આ કેટલા હોય 100, એટલે ઓટોમેટિક ખબર પડી ગઈ આનો જવાબ કેટલો છે 0.25. તો યુરિયા માટે શું કરશું 0.25. યુરિયાનું વજન કેટલું આપ્યું છે 1 અને એના છેદમાં યુરિયાનો અણુભાર કેટલો છે 60. આ મેં બધી જ વસ્તુ કોના માટે કરી યુરિયા માટે. જો સમજણ પડી ગઈ. પેલું કામ મેં શું કર્યું ડેલ્ટા ટીબી ગોતી લીધો, એટલે 100.25 માઇનસ 100 કરો એટલે કેટલા આવી જાય 0.25. તો આ વસ્તુ જે છે એ યુરિયા માટે થઈ. હવે મારે ગ્લુકોઝ માટે ડેલ્ટા ટીબી તો ગોતવાનું જ છે. હવે અહીંયા ગ્લુકોઝનું વજન કેટલું આપ્યું છે 3 ગ્રામ. કેટલું આપ્યું છે 3 ગ્રામ. ગ્લુકોઝનો અણુભાર થાય કેટલો 180. હવે સમજો વિચારો, આનો મતલબ છે 1/60, આનો મતલબ છે 3/180. તો અહીંયા હું છેદ ઉડાડી દઉં તો આનો મતલબ શું થઈ ગયો 1/60 થઈ ગયો. આ 1/60 કોના માટે થઈ ગયો ગ્લુકોઝ માટે. હવે જો 1/60 નો જવાબ 0.25 આવતો હોય તો અહીંયા પણ 1/60 નો જવાબ ડેલ્ટા ટીબી બરાબર કેટલો આવે 0.25 જ આવે. તો એનો મતલબ ગ્લુકોઝ જે છે એ ગ્લુકોઝનું પણ ઉત્કલન બિંદુ જે છે એ કેટલું થઈ જવાનું છે 100.25 જ થવાનું છે. મતલબ આપણે દાખલો ગણવાની જરૂર જ નહોતી, ખાલી રકમને જો સમજાવો તો પણ આપણને આવડી જાત. શું કીધું છે 1 ગ્રામ યુરિયાનું ઉત્કલન બિંદુ કેટલું થાય 100.25. એટલે આવું થયું ને. હવે આપણે શોર્ટ મેથડથી સમજીએ. શું સમજીએ શોર્ટ મેથડ જે છે એનાથી સમજીએ આ જ દાખલો કે ભાઈ ઉત્કલન બિંદુ કેટલું આપ્યું છે 100.25 અંશ સેલ્સિયસ. ક્યારે કે જ્યારે એના વજન અને અણુભારનો ગુણોત્તર 1/60 થાય છે ફોર યુરિયા. આ જ વસ્તુની ચર્ચા આપણે કરી તો કે હવે આપણી પાસે જે છે એ શું છે 3/180 બરાબર 1/60. આ કોના માટે છે ગ્લુકોઝ માટે છે. તો આ બંનેનો ગુણોત્તર જે છે એ ગ્લુકોઝના ગુણોત્તર જેટલો જ છે, એટલે ગ્લુકોઝની કિંમત પણ કેટલી થઈ ગઈ 100.25 અંશ સેલ્સિયસ. તો જોવો જોઈએ અહીંયા આપણે આખી મેથડથી સમજ્યા અને ગ્લુકોઝનો જવાબ કેટલો લેવા 100.25 અંશ સેલ્સિયસ. પણ હવે નેક્સ્ટ ટાઈમ તમને આવા કોઈ દાખલા પૂછાય તો આપણે શું કરવાનું રકમને વ્યવસ્થિત વાંચવાની સમજવાની અને પછી ડાયરેક્ટ એનું જે છે એ શોર્ટ મેથડને આધારે જોવાનું કે આ બેમાં કઈ જગ્યાએ તફાવત જોવા મળે છે. ખ્યાલ આવી ગયો. તો અહીંયા શું કરી નાખ્યું આપણે 1/60 અને 3/180 બંનેનો મતલબ કેવો થશે સરખો. બરાબર 3 × 18. ચાલો હવે આપણે વાત કરીએ ત્રીજા નંબરનો દાખલો. બરાબર છે. જો હું અહીંયા છે આજના હેડિંગ નથી મારતો, નંબર પણ નથી આપતો, ફૂદડી કાઢશો. ચાલો તો હવે આપણને એવું કહે છે કે સમાન પરિસ્થિતિએ ખાલી જગ્યાનું
ઉત્કલન બિંદુ મહત્તમ હોય છે। જો વારંવાર આવા પ્રકારના પ્રશ્ન બહુ પૂછાતા હોય છે જેમાં આપણે જાજુ કંઈ જ કામ કરવાનું હોતું નથી, બરાબર। આજે જે છે 24 તારીખ થઈ ગઈ છે 2021 ના આપણે પહેલું બોર્ડ જે છે એ લખીએ છીએ। હવે જો આપણને આવું કીધું કે ભાઈ સમાન પરિસ્થિતિ છે તમારી પાસે, તો સમાન પરિસ્થિતિએ કોનું ઉત્કલન બિંદુ મહત્તમ હોઈ શકે? પહેલું એ પૂછે 0.1 મોલારિટી ગ્લુકોઝ, બીજું આપણને આપ્યું છે 0.1 મોલારિટી Na2SO4, ત્રીજું આપણને આપ્યું છે 0.1 મોલારિટી KCl, ચોથું આપ્યું છે 0.1 મોલારિટી સુક્રોઝ, અને પછી કોણ આપ્યું છે 0.1 મોલારિટી સુક્રોઝ। હવે સાંભળજો, તો આજે 0.1 મોલારિટી ગ્લુકોઝ, Na2SO4, KCl અને સુક્રોઝ આપેલું છે। આ બધામાં આપણે આની જ વાત કરશું, વોન્ટ ઓફ અવયવ I। તો અહીંયા જે છે એ ગ્લુકોઝમાં છૂટા પડતા આયનની સંખ્યા 1, આની વાત કરીએ તો અહીંયા છૂટા પડતા આયનની સંખ્યા 3, KCl ની વાત કરીએ તો છૂટા પડતા આયનની સંખ્યા 2, સુક્રોઝમાં ફરીથી 1। તો આપણે એવું શીખેલા છે કે ઉત્કલન બિંદુનો જે વધારો છે કે નહીં, ઉત્કલન બિંદુનો વધારો ચલે છે I, જ્યાં I ના મૂલ્ય વધારે હશે ત્યાં આપણને જોવા મળશે। પણ કારણ શું કામ છે ડાયરેક્ટ I મેં શું કામ લખ્યું? કેમ કે બધાની સાંદ્રતા તમને કેવી આપી છે? એક જ સરખી આપી છે। બધાની સાંદ્રતા તમે જુઓ, બધાની સાંદ્રતા એક જ સરખી આપી છે એટલે ડાયરેક્ટ I જોવાનો, નકર I અને સાંદ્રતાનો ગુણાકાર કરી નાખવાનો, પછી જેનો જવાબ મોટો આવે ને એનું ઉત્કલન બિંદુ કેવું થઈ જાય? વધારે। તો આના પ્રમાણે આપણે ક્રમ લખવા જઈએ, આમના પ્રમાણે જો ક્રમ લખવા જઈએ તો ક્રમ કેવો થઈ જશે? સૌથી વધારે ઉત્કલન બિંદુ કોનું આવશે? Na2SO4 નું। એના કરતા ઓછું કોનું આવશે? KCl નું। એના કરતા ઓછું કોનું આવશે? તો કે એના કરતા ઓછું આવશે ગ્લુકોઝ બરાબર સુક્રોઝ। કારણ શું છે? સાંદ્રતા પણ સરખી છે, આયનની સંખ્યા પણ સરખી છે, એટલે આપણે ઇઝ ઇક્વલ ટુ કહેવું પડશે। શું કહેવું પડશે? ઇઝ ઇક્વલ ટુ કહેવું પડશે, બરાબર। જો તો આ પહેલા નંબરનું બોર્ડ છે જેમાં આપણે 3 MCQ જે છે એ 3 MCQ શીખ્યા, જેમાં 2 મેથડ જે છે એ કઈ આવી? I માટેની, અને એક આવી આપણે કમ્પેરિઝન માટેની। હવે બીજા નંબરની વાત કરીએ, જ્યારે તમને આવા પ્રશ્નો આપ્યા હોય કે નહીં, કે જ્યારે એકના આધારે બીજું ગોતવાનું કીધું હોય, ત્યારે છે ને તમે આને જે છે એ ગુણોત્તરને આધારે કરજો। ગુણોત્તરને આધારે જે છે ને આ બધું સહેલું લાગવા મળશે, કેમ કે આપણે જેમ જેમ ગુણોત્તરની સરખામણી કરતા જશું કે નહીં, એના સાથે સાથે જે છે આ દરેક વસ્તુ આપણને ઇઝી જે છે ઇઝી લાગવા મળશે। ચલો હવે પછી પાછા થોડાક આગળ વધીએ, સમજણનો ભાગ જોઈએ। હવેની માહિતી આપણે પેજ નંબર 2 ઉપર મેળવશું। જો પ્રશ્ન આપણને જે છે એ આવો આપ્યો છે કે 5.85 ગ્રામ NaCl ને શેમાં નાખવાનું છે? તો કે 90 ગ્રામ પાણીમાં, 90 ગ્રામ પાણીમાં ઓગાળવામાં આવે તો, ઓગાળવામાં આવે તો NaCl ના મોલ અંશ મેળવો। NaCl ના મોલ અંશ મેળવો। જો સાંભળો, હવે જો NaCl ના મોલ અંશની જો આપણે વાત કરીએ તો આપણે મોલ અંશનું સૂત્ર શીખેલા છીએ, ઘટકના મોલ છેદમાં કુલ મોલ। હવે એક આપણને આપ્યું છે NaCl, એક આપણને આપ્યું છે પાણી। હવે ઓપ્શનની વાત કરીએ, ઓપ્શનમાં આપ્યું છે 0.2,
ઓપ્શનમાં આપ્યું છે 0.02, ઓપ્શન સી આપ્યું છે 0.1 અને ઓપ્શન ડી આપ્યો છે 0.01. તો મોલન્સ આપણે ગોતવા છે તો આપણે મોલન્સને કઈ રીતે ગોતશું તો કે ઘટકના મોલ છેદમાં કુલ મોલને આધારે. શેના આધારે ગોતશું? ઘટકના મોલ છેદમાં કુલ મોલને આધારે. હવે આપણે પહેલું કામ કરી નાખીએ, NaCl ના મોલ ગોતી લઈએ. એટલે મોલનું સૂત્ર તો શું છે ભાઈ? વજનના છેદમાં અણુભાર. સૂત્ર આવું થાય ને કે ભાઈ મોલ એટલે શું થાય? વજનના છેદમાં અણુભાર. હવે જો વજન અને અણુભારની વાત કરીએ, અણુભાર જો આપણે યાદ રાખવાનો ભાઈ, કેમ કે પરમાણુ ભાર જે છે આપણને ખબર છે કે પરમાણુ ક્રમાંક એકી સંખ્યામાં હોય તો પરમાણુ ભાર કેટલો થાય? ડબલ કરીને 1 ઉમેરીએ, અને બેકી સંખ્યામાં હોય તો ખાલી ડબલ કરવાનો. ફોર એક્ઝામ્પલ 11 નંબરનું સોડિયમ છે, એકી સંખ્યા થયું, તેનો પરમાણુ ભાર કેટલો હોય તો કે 11 દૂને 22 વત્તા 1 એટલે 23. અને 8 નંબરનું ઓક્સિજન હોય તો બેકી સંખ્યા 8 દૂને 16, એનો પરમાણુ ભાર કેટલો થઈ જાય? 16. તો આવી રીતના આપણે જે છે એ પરમાણુ ભાર યાદ રાખી લેવાના. હવે NaCl ની વાત કરીએ તો NaCl જે છે એમાં આપણે જોવા જઈએ તો આનો ભાર જે છે એ કેટલો થયો? 23, અને આનો 35.5. બેનો સરવાળો કરી નાખવાનો એટલે આપણને પરમાણુ ભાર ઉપરથી અણુભાર મળી જાય. ચાલો હવે NaCl ની વાત કરીએ તો NaCl માટે શું આવશે? 5.85 ના છેદમાં 58.5. બરોબર છે. હવે જો 58 ના છેદમાં 58 આપ્યું તો આપણે 1 કે, પણ 5 પોઈન્ટ આપ્યું છે શું કહેવાય? 0.1 મોલ. H2O ની વાત કરીએ તો H2O કેટલા છે? 90. અણુભાર કેટલો હોય? 18. અહીંયા 18 પંચુને કેટલા થઈ જાય? 90. તો આના મોલ કેટલા આપ્યા છે તો કે 5. બેનો સરવાળો કરો તો શું મળી જાય તો કે બેનો સરવાળો કરો તો મળી જાય કુલ મોલ. તો કુલ મોલ કેટલા થઈ ગયા? 5.1. કેટલા થઈ ગયા? 5.1. હવે આને આધારે મારે ગણતરી કરવાની છે મોલ અંશની, કે ભાઈ NaCl ના મોલ અંશ જોવા જઈએ તો ઘટકના મોલ 0.1 અને કુલ મોલ કેટલા થઈ ગયા? 5.1. હવે જો મેં તમને જ્યારે આની પહેલાંની ચર્ચા કરી હતી ગયા રવિવારે, ત્યારે કીધું હતું કે ગણતરી કઈ રીતે કરવાની, તો કે ગણતરી કરવા માટે 3 વસ્તુ લેવાની. ગણતરી કરવા માટે શું કરવાની? 3 વસ્તુ લેવાની. પહેલી વસ્તુ, અંક હંમેશા પૂર્ણાંક લેવાના. જો પોઈન્ટવાળા આપણને આવડતા જ હોય, આપણે એટલા બધા તો આપણને આઈડિયા હોતો જ હોય છે, એટલે પોઈન્ટવાળા મળી જાય. છતાં પણ હું શું કહેતો હોય છું કે આપણને ઘણું બધું ફાવતું હોય છે, આપણું ગણિત બહુ સારું હોય છે, તેમ છતાં પણ આ 3 સ્ટેપ આપણે કરવા જે છે એના ઉપર થોડુંક ભાર આપશું. શું? પહેલી વસ્તુ કે દાખલો જે ગણો ત્યારે એની અંદર અંક હંમેશા પૂર્ણાંક લેવા. બીજું, અંકને હંમેશા તમારે શું કરવાની તો કે ભાઈ જે છે એ રાઉન્ડ ઓફ કરી નાખવાનું. અને ત્રીજું શું કરવાનું છે તો કે ત્રીજું આપણે કરવાનું છે નજીકની એવી સંખ્યા પસંદ કરી લેવાની, કેમ કે પોઈન્ટમાં જાજો વેરિએશન હોય એનાથી ખાઈ ન જાય કંઈ. બરોબર છે. તો હવે જો હવે આપણે વાત કરવા જઈએ તો આપણે શું કહેશું તો કે ભાઈ 0.1 બદલે તમે 1 લ્યો, એનો મતલબ 10 વડે ગુણ્યા, તો છેદમાં એને 10 વડે ગુણ નાખો, કેટલા થઈ ગયા તો કે ભાઈ 51. હવે જો આપણને 51 થઈ ગયા ને એટલે આપણે 51માં મજા નથી આવતી, પણ હું 1/50 લખીશ ને તો મજા આવી જશે, કારણ કે 1/5 જવાબ આપણને ખબર હોય. 1/5 હોય તો કેટલા થાય? 0.2 થાય ને. તો અહીંયા 50 છે એટલે હજી 10 વડે ભાગી નાખો, 0.02. તો હવે આપણી પાસે જોવા જઈએ તો ઓપ્શન જે છે એ 1/5 આવ્યો ને એટલે આઈડિયા આવી ગયો તો કે આ અથવા આ એ તો આવશે જ નહીં. 1/5 આવ્યું એટલે આપણને ખબર પડી જ ગઈ કે ભાઈ આ અને આ તો નહીં જ આવે. હવે આપણે ખાલી ધ્યાન ક્યાં રાખવાનું હતું કે પોઈન્ટ પછી 1 આંકડો છે કે પોઈન્ટ પછી 2 આંકડા આવવા જોઈએ. તો 1/5 હોત તો 0.2, પણ 1/50 છે એટલે આપણો જવાબ કેટલો આવી જશે? 0.02. તો આ 3 સ્ટેપ તમે મગજમાં રાખશો કે નહીં તો કોઈ પણનું કેલ્ક્યુલેશન એકદમ સહેલું થઈ જવાનું છે. ચલો પછીનો પ્રશ્ન જે છે આપણને આવો આપ્યો છે કે 500 ગ્રામ ટૂથપેસ્ટમાં 0.2 ગ્રામ જે છે એ ફ્લોરાઇડ આયન આપેલું છે, તો
તેનું પ્રમાણ જે છે એ પ્રમાણ ppm માં શોધો. એટલે આપણે એના પાર્ટ્સ પર મિલિયન ગોતવાના છે. શું ગોતવાનું છે? પાર્ટ્સ પર મિલિયન. તો ppm ગોતવા માટે તમને મેં 3 પ્રકારના સૂત્ર લખાવ્યા હોય અથવા 2 પ્રકારના. જો એક આપણે શીખવાડ્યું હોય મિલીગ્રામમાં વજન છેદમાં લીટરમાં કદ. શું આવેલું હોય? ppm જે છે એ ppm બરાબર શું કહેવાય? મિલીગ્રામમાં વજન અને લીટર જે છે એ લીટરમાં કદ આપેલું હોય. અથવા આપણને જે છે એ શું આપેલું હોય? તો કે અથવા આપણને સૂત્ર આપેલું હોય ppm જે છે એના બરાબર ગ્રામમાં વજન ગુણ્યા 10⁶ છેદમાં ml માં કદ. અને ઘણી વખત એવું થતું હોય કે ઘનતાનો તફાવત જે છે એ લગભગ નથી હોતો, એટલે આપણે એની ઘનતાને 1 તરીકે ધારી લેતા હોઈએ છીએ. જ્યારે પણ તમને એવું લાગે ત્યારે દ્રાવણની ઘનતા આપણે કેટલી હોય? 1 ધારતા હોય. ત્યારે આવું એક ઘરનું સૂત્ર બનાવેલું હોય કે ભાઈ નાનું વજન ગુણ્યા 10⁶ છેદમાં મોટું વજન. બરોબર છે? એટલે કદ અને વજન હવે કેવા થઈ ગયા? સરખા. હકીકતમાં અહીંયા જે છે એ શું આવતું હતું? કદ. હવે કદની બદલે આપણે શું ધારી લીધું? તો કે કદની બદલે આપણે જે છે એને એક સરખી વસ્તુમાં લઈ લેશું. એટલે નાનું વજન છેદમાં મોટું વજન ગુણ્યા 10⁶. બરોબર છે? જો તો હવે આપણે શું કરશું? તો કે ભાઈ ઓછું વજન કેટલું આપ્યું છે? 0.2 એને ગુણ્યા 10⁶. અને મોટું વજન કેટલું આપેલું છે? તો કે ભાઈ 500. હવે આની જો આપણે વાત કરીએ તો આપણે આને પહેલા એક સાદી સંખ્યામાં ફેરવી નાખીએ. બરોબર? આને શું કરીએ? એક સાદી સંખ્યા જે છે એ સાદી સંખ્યામાં ફેરવી નાખીએ. એટલે શું સાદી સંખ્યા થઈ જશે? તો કે 2 ગુણ્યા અહીંયા 2 કર્યા એટલે અહીંયા 1 પોઈન્ટ કપાઈ ગયો. એટલે 10⁶ ની બદલે કેવી થઈ ગઈ? 10⁵. અને છેદમાં શું આવી ગયા? 500. બરોબર છે? ચાલો હવે આ બંને પાસા કેવા થઈ ગયા? કેન્સલ. બરોબર? 2 મીંડા. હવે 5 અને આ બંનેની જો વાત કરીએ તો 1000 વચ્ચેનો તફાવત મળી જાય ને, કે જો હું ખાલી 10 લઉં ને તો 5 ગુણ્યા 2 એટલે 10 થઈ જાય એવું. તો એનો મતલબ શું થઈ ગયો? કે હવે આપણે આ આખું લેવું શું કરી નાખાય? 200 થઈ જાય ને. 5 ગુણ્યા 200 કરી એટલે કેટલા થઈ જાય? 1000. તો અહીંયા જે છે એ શું થઈ ગયું? 200 ગુણ્યા 2. આપણો જવાબ કેટલો આવી ગયો? 400 ppm. લ્યો, આ પ્રશ્નનો જવાબ આપણને જે છે કેટલો મળી જાય? 400 ppm. એટલે તમે આ 3 સૂત્ર જે છે મગજમાં રાખજો. મિલીગ્રામમાં વજન છેદમાં લીટરમાં કદ, ગ્રામમાં વજન ગુણ્યા 10⁶ ml માં કદ, નાનું વજન મોટું વજન ગુણ્યા 10⁶. ઘણી વખત આવું આપેલું હોય તો આપણને જવાબ વેરી ઇઝી રીતે મળી જતા હોય છે. હવે એના પછીનો પ્રશ્ન વિચારીએ. જો એના પછીનો પ્રશ્ન એકદમ મસ્ત છે, સરસ પ્રશ્ન છે. હવે આપણને એવું કહે છે કે 1 લીટર પાણી લ્યો. 1 લીટર પાણીમાં શું કીધું છે આપણને? તો કે ભાઈ 10 ગ્રામ ગ્લુકોઝ નાખો. 1 લીટર પાણીમાં 10 ગ્રામ શું નાખવાનું છે? ગ્લુકોઝ. અને એનાથી જે અભિસરણ દબાણ ઉત્પન્ન થાય એને P1 નામ આપો. એમાં 10 ગ્રામ જે છે એ યુરિયા નાખો. એનાથી જે અભિસરણ દબાણ ઉત્પન્ન થાય, અભિસરણ દબાણ, એને તમારે નામ આપવાનું છે P2. અને એમાં તમારે જે છે શું કરવાનું છે? ઓકે, એમાં તમારે 10 ગ્રામ સુક્રોઝ નાખવાનું. શું નાખવાનું? સુક્રોઝ. અને એનાથી ઉત્પન્ન થાય એને કયો? P3. તો આમના અભિસરણ દબાણ વચ્ચેનો ક્રમ જણાવો. ક્રમ આપ્યો છે P1 ઇઝ ગ્રેટર ધેન P2 ઇઝ ગ્રેટર ધેન P3, પછી લેસ ધેન ઇઝ ઇક્વલ ટુ, પછી P1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ P2 બટ નોટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ P3. આવા 4 ઓપ્શન આપ્યા છે. પણ આપણે પહેલા લાગતો ઓળખતો ક્રમ ગોતીએ. આપણે ગોતીએ અભિસરણ દબાણ. જો હવે અભિસરણ દબાણ જે છે એની જો વાત કરીએ તો એનું સૂત્ર શું છે? પાઈ બરાબર I ઇન્ટુ CRT અથવા તો I ઇન્ટુ WRT ના છેદમાં MV. હવે હું આ 3ની જો સરખામણી કરવા જાઉં તો 3માં ગ્લુકોઝ, યુરિયા અને સુક્રોઝ, આ 3માં છૂટા પડતા અણુઓની સંખ્યા એટલે કે I કેટલો આપેલો છે? 1. I કેટલો થાય? 1. આપણે 4 ઘટકો યાદ રાખશું. કયા કયા? ગ્લુકોઝ, યુરિયા, સુક્રોઝ અને ફ્રુક્ટોઝ. આ 4 માટે I ની કિંમત દરેક પરિસ્થિતિમાં 1 જ રહેશે. કેટલી રહેશે? 1. એમાં કોઈ દી ફેરફાર નહીં થાય. એટલે હવે I તો કેન્સલ થઈ ગયો.
હવે સમાન પરિસ્થિતિ હોય એટલે આર ટી કેવા થઈ જાય? કેન્સલ. વી કદ જે છે એ પણ કેવું થઈ ગયું? કેન્સલ. કેમ કે ઈ કેટલું આપ્યું છે? 1 લીટર. મેં કીધું હતું ને JEE નીટમાં આપણને એવા જ પ્રશ્નો પૂછશે કે જેમાં ખાલી સમજણની જ જરૂર હોય. તો હવે અભિસરણ દબાણનો આધાર કોના ઉપર વધ્યો? W ના છેદમાં M ઉપર. હવે તમે જરા W ઉપર નજર કરો. W પણ કેટલા લેવાના કીધા છે? 10-10 ગ્રામ. તો એનો મતલબ કે તમારે ખાલી કોના ઉપર આધારિત થવાનું છે? M ઉપર, અણુભાર ઉપર. હવે જો અણુભારની આપણે વાત કરીએ તો શું કહેશું કે હું P1 ની વાત કરું, P1 તો ગ્લુકોઝ છે એટલે ગ્લુકોઝમાં શું આવશે? 1/180. હવે આપણે P2 ની વાત કરીએ તો P2 માં શું આવશે? 1/60. યુરિયા માટે શું આવી જાય? 60 આવી જાય. અને P3 ની વાત કરીએ તો P3 માટે શું આવશે? 1/342. બરોબર. હવે જો તો આ ત્રણે ત્રણમાં જોવા જાવ, જેનો છેદ મોટો ને એનો જવાબ નાનો. જેનો છેદ મોટો હોય એનો જવાબ કેવો આવે? તો કે નાનો આવે. અને જેનો છેદ નાનો હોય એનો જવાબ કેવો થઈ જાય? તો કે મોટો. હવે અહીંયા તમે જુઓ કે 1/60 એટલે જવાબ કેવો થયો? વધારે. તો અહીંયા મારે ક્રમ લખવાનો થાય તો ક્રમમાં શું થાય? P2 નો જવાબ કેવો આવશે? સૌથી મોટો. બરોબર છે. હવે 180 અને 42 એટલે કોણ આવશે? P1. અને પછી કોણ આવશે? P3. તો જોવો જે પ્રશ્ન કેવો એકદમ સિમ્પલ સોલ્વ થઈ ગયો. આપણને આવો ક્રમ જે છે એ ક્રમ ગોતવાનો કીધો તો ક્રમ ગોતવા માટે આપણે શું કરી નાખ્યું? તો કે ભાઈ અભિસરણ દબાણનું સૂત્ર મૂક્યું, લાગતી ઓળખતી વસ્તુને કેન્સલ કરી નાખી, એક જ પરિબળને ધ્યાનમાં રાખ્યું, એ અણુભાર હતો. અણુભારને જોવા ગયા તરત જવાબ આવી જશે. બરોબર. તમે અણુભારને જોવા જાઓ ને તો તરત જ આનો જવાબ જે છે એ જવાબ આવી જશે. તો પેજ નંબર 1 ઉપર જે છે 2 ઉપર જે છે એ આપણે અટલી મેથડ જે છે એ મેથડના દાખલા શીખા. બરોબર. ચાલો હવે પેજ નંબર 3 જે છે એ 3 ઉપર જોઈએ કે નવી નવી મેથડ કેવી એવી આવતી જાય છે. અહીંયા આપણે એક જ કાર્ય કરવાનું છે, જુદી જુદી મેથડ પકડશું. તમને મેથડ સમજાઈ જવી જોઈએ અને બાકીની MCQ તમને જ્યાંથી જોવા મળે ત્યાંથી તમારે જોવાના છે. મેં તમને કીધેલું છે કે તમે એવું લાગે તો મોડર્ન અથવા યોગી જે છે લઈ લ્યો અને એના બધા જ MCQ જે છે એ બધા જ MCQ સોલ્વ કરી નાખો. કારણ કે આની અંદર તમે જોવા જશો ને તો આખો સિલેબસ આવશે, કંઈ કપાઈ ગયું નથી. તો JEE નીટમાં તો આપણે સંપૂર્ણ સિલેબસ પ્રમાણે જ મટીરિયલને સોલ્વ કરવાનું છે. એટલે તમારે બધા MCQ જે છે એ સોલ્વ કરી નાખવાના. જેટલા પણ આપ્યા હોય ને મટીરિયલમાં એટલા બધા. અને એમાંય તમને જો વધારાના લાગે તો તમે અહીંયા ડિફિકલ્ટીમાં લેતા આવજો, આપણે એનું સોલ્યુશન પણ કરી નાખશું. અને ડિફિકલ્ટી અને એવું લાગે તો તમે ડિફિકલ્ટી વોટ્સઅપમાં મોકલી શકો છો. બરાબર. અને મોકલા પછી 2 દીની રાહ જોવાની અને એક વખત યાદ કરાવવાનું. બરાબર છે. એટલે કામ ચોખ્ખું થાય. બરાબર છે. કેમ કે કામ ઝાઝા બધા થઈ ગયા છે ને, હવે ઓવરટાઈમ કરવાનો ટાઈમ આવ્યો છે. એટલે ઓવરટાઈમમાં કદાચ ક્યારેક રહી જતું હોય તો તમારે શું કરવાનું કે ભાઈ મોકલી દેવાનું, એક વખત યાદ કરાવી દેવાનું અને 2 દિવસની રાહ જોવાની. એટલે તમારું સોલ્યુશન સરસ રીતનું થઈ જશે. ચાલો ત્રીજા નંબરના પેજની આપણે વાત કરીએ. પ્રશ્ન આપેલો છે આવો કે ભાઈ 2% W ના છેદમાં V NaOH ના 1 લીટર દ્રાવણમાં કેટલું પાણી ઉમેરવામાં આવે? કેટલું પાણી ઉમેરવામાં આવે તો તેની સાંદ્રતા 0.5 નોર્મલ થાય. મતલબ આપણે ઉમેરવું પડતું પાણી ગોતવાનું છે. મતલબ આપણે શું કરવું છે ભાઈ? ઉમેરવું પડતું પાણી ગોતવું છે. તો પહેલા તો આપણને જે કંઈ આપ્યું છે ને એનો મતલબ કાઢી નાખીએ. એનો આપણે શું કરીએ? મતલબ કાઢીએ કે ભાઈ 2% W ના છેદમાં V NaOH નો મતલબ શું થાય? 2% W ના છેદમાં V નો મતલબ શું થાય? તો કે મારી પાસે 2 ગ્રામ NaOH છે અને એનું કદ કેટલું છે? 100 ml.
ટકામાં હોય ત્યારે શું કહેવાય? 100 ml. હવે આવું મારે કેટલું લેવાનું? 1 લિટર લેવાનું. તો એનો મતલબ એવો થઈ ગયો કે નહીં? તો 1 લિટર એટલે કેટલું થાય? 1000 ml. તો 1000 ml માં વજન કેટલું હોવાનું? તો કે ભાઈ 20 ગ્રામ NaOH હશે. તો હવે આપણને આટલી ખબર પડી કે મારી પાસે જથ્થો કેટલો છે? 20 ગ્રામ છે અને 1000 જે છે એ ml કરવાનું છે. હવે પાણી ઉમેરવું ના ઉમેરવું એના માટેનું સૂત્ર આપણે શીખવાડેલા છીએ કે ભાઈ સાંદ્રતાની સરખામણી કરી નાખો. N1V1 બરાબર N2V2. હવે જો આપણી પાસે N1 નથી પણ N2 ની કિંમત ખબર છે. N2 કેટલા કરવાના? 0.5 નોર્મલ. N2 કેટલા કરવાના છે? 0.5 નોર્મલ. તો હું શું કરું? આ ડેટા જે છે કે નહીં એ ડેટાને આધારે N1 ગોતી લો. જો N1 બરાબર શું થશે? તો કે 20 ગ્રામ એને ગુણ્યા 1000 છેદમાં NaOH નો અણુભાર કેટલો થઈ જાય? તો કે NaOH નો અણુભાર 40 થાય ને, એટલે 40 અને એને ગુણ્યા 1000. 1000 કેન્સલ, મીંડા કેન્સલ. 2/4, 2/4 એટલે 1/2. તો N1 ની કિંમત કેટલી આવશે? 0.5 નોર્માલિટી. N1 ની કિંમત કેટલી આવે છે? 0.5 નોર્માલિટી. તમારે પાણી ઉમેરીને કરવાનું કેટલું છે? 0.5. તો જે તમારી પાસે દ્રાવણ બનેલું છે એ જ દ્રાવણની સાંદ્રતા કેટલી થઈ ગઈ? 0.5 નોર્માલિટી. તો હવે આપણે આમાં કોઈ જ પ્રકારનો ફેરફાર કરવાની જરૂર નથી. તો આનો જવાબ શું આપેલો હતો? પાણી ન ઉમેરવાથી. આપણે કીધું હતું કે 1 લિટર પાણી ઉમેરો, 10 લિટર પાણી ઉમેરો, 5 લિટર પાણી ઉમેરો અને છેલ્લો ડી ઓપ્શન આપ્યો તો પાણી ન ઉમેરવાથી. તો આપણો સાચો જવાબ શું થઈ જશે? કે તમારે પાણી ઉમેરવાની આમાં કોઈ જ જરૂર નથી. સમજ્યા? જો એક વખત ફરતી આ પ્રશ્ન સમજાવું, બહુ સરસ છે કે 2% W/V. તો એનો અર્થ થાય 2 ગ્રામ NaOH 100 ml માં. ડેટા બનાવવા ગયા આપણે એટલે ખબર પડી કે આપણે તો 1 લિટર લેવું છે. તો 1 લિટર એટલે કેટલું થાય? 20 ગ્રામ. અને પાણી ઉમેરવું ન ઉમેરવું, સાંદ્રતામાં ફેરફાર કરવો ન કરવો એનું સૂત્ર છે N1V1 બરાબર N2V2. એટલે N2 ફિક્સ હતા, 0.5 બનાવો. તો આપણે શું કર્યું? N1 ગોતવાના પ્રયત્ન કર્યા. વજન 1000, તુલ્ય ભાર અને લિટરમાં કદ એટલે ml માં કદ એટલે 1000 કેન્સલ, વજન. આપણો જવાબ જ 1/2 આવ્યો. એટલે જવાબ જ કેટલો આવી ગયો? જે તમારે બનાવવું છે એટલો. મતલબ અહીંથી કાંઈ ફેરફાર કરવાની જરૂર નથી. બરોબર છે? અહીંયા કાંઈ ફેરફાર કરવાની જરૂર નથી. તો હવે આપણે જે છે એ બીજો દાખલો ગણીએ. જો હવે પછીનો દાખલો જે છે એ પણ ઇન્ટરેસ્ટિંગ અને સરસ મજાનો છે. 5% યુરિયાનું દ્રાવણ એ 1% કોઈ X ઘટકના દ્રાવણ સાથે સમદાબી હોય તો X ઘટકનો અણુભાર શોધો. હજો શબ્દ 2 પ્રકારના વાપરશે ભાઈબંધ. કેટલા પ્રકારના? 2. ઘણી વખત સમદાબી શબ્દ વાપરશે અને ઘણી વખત સમ અભિસારી શબ્દ વાપરશે. અને દબાણ જે છે એનો મતલબ જ શું થઈ ગયો? અભિસરણ દબાણ. અહીંયા દબાણનો શબ્દ શું થઈ ગયો? અભિસરણ દબાણ. તો 2 ઘટકોના અભિસરણ દબાણ જે છે એ સરખા આપ્યા છે. એટલે હું એને કહી દઉં π1 બરાબર π2. π1 કોના માટે? યુરિયા માટે. π2 કોના માટે? X ઘટક માટે. મોટા ભાગના પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન ગુણોત્તર લેવાથી અથવા કમ્પેરિઝનથી થઈ જશે. તમે આ બંનેની કમ્પેરિઝન કરી નાખો, બેને એકબીજા સાથે જે છે તમે સરખાવી દો તો એનો પ્રશ્નનો જવાબ જે છે એ જવાબ આપણે લઈ શકાય છે. તો હવે આપણે યુરિયા અને X ઘટક જે છે એના અભિસરણ દબાણના સૂત્ર મૂકીએ. ચાલો. I WRT/mV બરાબર I WRT/mV. હવે જોવો જોઈએ, આપણે થોડીક વાર પહેલા કીધું હતું યુરિયા, ગ્લુકોઝ, સુક્રોઝ અને ફ્રુક્ટોઝ આ 4 ભાઈબંધ એવા થયા કે 4 માટે I ની કિંમત તો કેટલી રહેશે? 1.
बराबर। अहींया एक छे, अहींया अज्ञात छे एटले अज्ञात ऑलवेज 1 एवुं याद राखवानुं। अज्ञात घटक ऑलवेज 1, ज्ञात होत तो आपणे डायरेक्ट नक्की करी नाखीए कि अज्ञात छे, एमां कीधुं नथी कि एनुं आयनीकरण केवुं थाय छे। घणी वखत एवो पण प्रश्न होय छे कि यूरिया जे छे एनुं अभिसरण दबाण MX2 घटक साथे समअभिसारी छे। शुं शब्द वापरो? MX2। तो जो अहींया आपणे कीधुं कि भाई MX2 छे तो मने खबर पड़े कि 1 M અને 2 X એટલે ટોટલ કેટલા છૂટા પડે? 3। તો અહીંયા I ની કિંમત કેટલી થઈ જાય? 3। અહીંયા કાંઈ કીધું નથી એટલે I ની કિંમત કેટલી લેવાની? 1। હવે RT અને RT તો બે માટે કેવા હોય? સરખા। દ્રાવણના કદ પણ બંને માટે કેવા હોય? સરખા। તો જોવો જોઈએ ફરીથી। હવે આપણી પાસે જે છે એ સૂત્રમાં શું વધ્યું? તો કે W ના છેદમાં M બરાબર W ના છેદમાં M। આજે આપણી પાસે W આવ્યો કે નહીં? એ કોનો છે? યુરિયાનો। અને આ અણુભાર એ કોનો છે? યુરિયાનો। આ બંને કોના માટે છે? XX માટે। જેટલી કિંમત છે એટલી મૂકી દો એટલે જવાબ મળી જશે। યુરિયાનું વજન કેટલું લેવાનું? 5% એટલે 5 ગ્રામ ધારી લઈએ, કેમ કે 2%માં જ આપ્યું છે। જો હવે યુરિયાનો અણુભાર કેટલો હોય? 60। આનું વજન કેટલું છે? X 1 અને અણુભાર કેટલો થાય છે? તો કે MX। અણુભાર કેટલો થાય? MX। બરાબર છે। જો બે માટે સરખી પરિસ્થિતિ હતી ને એટલે 5%ની બદલે શું ધારી લીધું? 5 અને 1%ની બદલે 1। હવે હું શું કરું છું? આ MX ને સૂત્રનો કરતા બનાવી લઉં। આપણે MX ને સૂત્રનો કરતા બનાવશું એટલે MX જે છે એ ક્યાં આવી જશે? ઉપર આવી જશે। બરાબર છે। એટલે અહીંયા જે છે એ શું થઈ જવાનું છે? તો કે અહીંયા 60 ના છેદમાં 5 એવું થશે ને કે ભાઈ આને આપણે સૂત્રનો કરતા બનાવીએ એટલે MX બરાબર શું થઈ જાય? 60 ના છેદમાં 5। શું થાય તફાવત આનો? 12 × 5 = 60। એટલે આપણી પાસે જવાબ આવી ગયો 12 ગ્રામ પ્રતિ મોલ। આપણી પાસે જવાબ જે છે એ શું આવી ગયો? તો કે ભાઈ જવાબ આવી ગયો 12 ગ્રામ પ્રતિ મોલ। ક્લિયર? ચાલો હવે એના પછીનો દાખલો જોઈએ। એના પછીનો દાખલો જે છે એ આપણને પેજ નંબર 3 ઉપર આપ્યો છે। 0.5 મોલારિટી 0.5 મોલારિટી H2SO4 ના 1 લિટર દ્રાવણને 10 લિટર સુધી, જો 10 લિટર સુધી પાણી ઉમેરીને મંદ કરતા બનતા નવા દ્રાવણની નોર્માલિટી શોધો। જો ભાઈ અહીંયા આપણે બે વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું છે। પહેલી વસ્તુ કે તમને આપેલી છે મોલારિટી, ગોતવાની છે નોર્માલિટી। બરોબર? આપેલું શું છે આપણને? મોલારિટી। જો ભાઈ બંધ ધ્યાન આપો, આપ્યું છે મોલારિટી, ગોતવાની છે નોર્માલિટી। અને બીજું યાદ રાખવાનું છે કે 10 લિટર સુધી પાણી, મતલબ કે V2 બરાબર 10 લિટર કરવાનું છે। જનરલી આપણે એવું કરતા હોય કે 10 લિટર પાણી નાખો તો V2 કેટલું થાય? 10 અને 1 11। આપણે ડાયરેક્ટ એવું ધારી લેતા હોય 11 લિટર, પણ એવું નથી। 11 લિટર નહીં, આપણને શું કીધેલું છે કે 1 લિટર તો છે, 10 લિટર કરવું છે। એટલે હવે મારે પેલું કામ એવું કરે કે નોર્માલિટી ગોતવી છે ને, તો સૂત્ર છે જ N1 V1 બરાબર N2 V2। બરાબર? સૂત્ર તો આવું જ છે। તો હવે આપણે શું કરીએ કે જે આ છે ને મોલારિટી ને નોર્માલિટીમાં બદલી નાખીએ। તો નોર્માલિટીને મોલારિટીમાં બદલવું હોય તો શું કરાય? મોલારિટી ગુણ્યા સંયોજકતા। જો તમને આવું એક સૂત્ર લખાવેલું છે કે નોર્માલિટીને મોલારિટીમાં ફેરવવું હોય કે નહીં, તો એના માટે એક સરસ મજાનું સૂત્ર આપણને આપેલું હોય, મોલારિટી ગુણ્યા સંયોજકતા। તો આને હું નામ આપી દઉં N1। તો N1 બરાબર મોલારિટી કેટલી છે? 0.5। H2SO4 માંથી છૂટા પડતા હાઇડ્રોજનની સંખ્યા કેટલી હોય? 2। એને એની સંયોજકતા કહેવાય। H2SO4 ની આપણે વાત કરીએ કે ભાઈ S ડબલ બંધ O ડબલ બંધ O, OH અને OH, તો આમાંથી તમે જો છૂટા પડતા H ની સંખ્યા કેટલી થઈ ગઈ? 2। એટલે આની સંયોજકતા જે છે એ સંયોજકતા કેટલી મળી જવાની? તો કે ભાઈ 2। હવે 0.5 × 2 કરો, કેટલો જવાબ આવે? તો
તો કે જવાબ આવશે 1. N1 1 છે. હવે 1 લીટરનું દ્રાવણ છે એટલે V1 બરાબર પણ કેટલું 1. 10 લીટર બનાવવું છે. N2 ની મને ખબર નથી પણ V2 ની મને ખબર છે. કેટલા છે 10. બરાબર. ચાલો તો હવે હું સૂત્ર કયું વાપરીશ? N1 V1 બરાબર N2 V2. અહીંયા બંને ભાઈબંધ કેવા છે? 1 1. કદય 1 છે, નોર્માલિટી પણ 1 છે. 1 1. N2 મારે ગોતવો છે અને V2 કેટલો લેવાનો છે 10. એટલે N2 બરાબર શું થઈ જાય 1/10. એટલે N2 1/10 એટલે કેટલો થઈ જાય 0.1. તો આનો જવાબ જો એકદમ સિમ્પલ થી આવી ગયો કે આનો જવાબ જે છે કેટલો આવી ગયો 0.1. તો જો પેજ નંબર 3 ઉપર આપણે જે દાખલા ગણ્યા એ દાખલા જે છે એની અંદર આપણને નવી સાંદ્રતાની વાત કરી દીધી, સમ અભિસારી જે છે એની આપણને જે છે એ વાત કરી દીધી અને દ્રાવણોની જે છે એ સરખામણીની પણ વાત કરી દીધી છે. બરાબર. હવે આપણે જે છે એ શું કરીએ? પેજ નંબર 4 ની વાત કરીએ. ફરીથી થોડાક આગળ વધીએ, ફરીથી થોડાક જોઈએ કે ભાઈ હવે આપણને કેવા પ્રકારના દાખલાઓ જે છે એ આપેલા છે. હજુ આપણે આવતા રવિવારે એક લેક્ચર ગોઠવશું જેની અંદર જે વધેલી ઘટેલી મેથડ જે છે ને એ પણ લઈ લેશું અને એ પણ એવા જ દાખલા લેશું જે જૂની પરીક્ષા JEE નીટમાં પૂછાઈ જ ગયેલા હોય. આ જેટલા પણ હું તમને અત્યારે દાખલા ગણાવું છું તમને જો આમ જોઈને મજા આવતી હશે કાં તો આવડી જાય એવું છે. તો આ બધા દાખલા જે છે ને એ પરીક્ષામાં પૂછાઈ ગયા છે અને અમુક અમુક દાખલા તો મેં હાવ લેટેસ્ટ લીધેલા હોય કે જેલા 2-3 વર્ષમાં જે પૂછાઈ ગયા હોય કે નહીં એવા પણ દાખલાનો સમાવેશ આપણે કરી લઈશું. એટલે તમને આઈડિયા રહે કે આ ચેપ્ટરમાંથી આવા પ્રકારના પ્રશ્નો જે છે JEE નીટમાં પૂછાતા હોય છે. તો હવે આપણે જે છે એ નેક્સ્ટ ટાઈમ પણ એવા જ દાખલા લઈશું જે પૂછાઈ ગયા હોય એટલે આપણને ખબર પડી જાય કે ભાઈ જો આવા પ્રકારના દાખલા ઉપર મારે વધુ ધ્યાન આપવાનું છે, આવા MCQ પર વધુ ધ્યાન આપવાનું છે. બરાબર. ચાલો તો જેમ શીખતા જશું એમ આવડતું જશે અને વધુ ક્યારે આવડશે? વધુ તમે પોતે જાતે સ્વયં મહેનત કરશો ત્યારે. એટલે અહીંયા હું તમને મેથડ શીખડાવું છું. મટીરિયલ તમારે જાતે ગોતી આવવાનું છે અને બધા જ પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન તમારે જાતે કરતું રહેવાનું છે. બરાબર. ન આવડે તો કીધું એ પ્રમાણે ડિફિકલ્ટીમાં મૂકી દેજો, આપણે સોલ્વ કરાવી દઈશું. ચાલો હવે બોર્ડ નંબર 4 ઉપર એક રાઉન્ડ લઈ લઈએ નાનકડો. બરાબર છે. 2 પ્રશ્નો હું તમને સોલ્વ કરાવી દઉં. બરાબર છે. ચાલો એક આપણને પ્રશ્ન આપ્યો છે આવો 10 ગ્રામ પાણીમાં 0.01 મોલ વિદ્યુત અવિભાજ્ય પદાર્થને ઓગાળતા, જો શું કીધું છે 10 ગ્રામ પાણીમાં 0.01 મોલ વિદ્યુત અવિભાજ્ય પદાર્થને ઓગાળતા બનતા દ્રાવણની મોલાલિટી શોધો. મોલાલિટી શોધો. બરાબર. સ્મોલ m ગોતવાનું કીધું છે પણ અહીંયા ખાસ શબ્દ ઉપર ધ્યાન આપીએ. વિદ્યુત અવિભાજ્ય પદાર્થ એટલે જેનો I કેટલો હોય 1 કે જેને પાણીમાં નાખો તો ઓગળે, છૂટો ન પડે. જેને આપણે પાણીમાં નાખીએ તો શું થાય ભાઈ? એ ઓગળી જાય પણ છૂટો ન પડે. તો હવે આપણે મોલાલિટીનું સૂત્ર તો શીખેલા જ છીએ. મોલાલિટીનું સૂત્ર શું છે કે ભાઈ મોલના છેદમાં કિલોગ્રામમાં પાણી. બરાબર છે. આ સૂત્ર એટલા માટે લખાવડાવું છું કેમ કે દ્રાવ્ય તમને ડાયરેક્ટ મોલમાં આપ્યો છે અને હજુ આને થોડુંક સાદું કરવા જઈએ તો શું કહેવાય? મોલ ગુણ્યા 1000 છેદમાં ગ્રામમાં પાણી. પાણી શું કામ શબ્દ વાપરી દીધો ડાયરેક્ટ? કેમ કે આપણને ખબર છે કે આપણી પાસે યુનિવર્સલ સોલ્વન્ટ પાણી જ હોય તો અહીંયા દ્રાવક તરીકે કોણ લેવામાં આવતું હોય? પાણી જ લેવામાં આવતું હોય. બરાબર છે. એટલે આપણે ડાયરેક્ટ શબ્દ શું વાપરી દીધો? પાણી. તો હવે જોવો જોઈએ શું આપેલું છે 10 ગ્રામ પાણીમાં 0.01 મોલ વિદ્યુત અવિભાજ્ય પદાર્થને આપણે ઓગળીએ છીએ તો એની મોલાલિટી ગોતવાની છે. તો મોલાલિટી બરાબર શું કહેવાય? મોલ કેટલા આપ્યા છે 0.01
એને ગુણ્યા 1000 અને પાણી કેટલું લેવાનું છે તો કે 10. 0.01 એટલે શું થઈ ગયું 10⁻². આને કહેવાય 10⁻³ અને આને કહેવાય 10⁻1. 10⁻1 ઉપર આવે એટલે પાછું કેટલું થઈ ગયું 10⁻1. તો 10⁻1 એટલે 10⁻², 10⁻³ અને 10⁻1. બધું કેવું થઈ ગયું 0 થઈ ગયું એટલે 10⁻0 થઈ ગઈ ને. પણ 10⁻0 ને શું કહેવાય 1 એટલે બધું ઉડી ગયું ટૂંકમાં એમ બોલાય. 0 થઈ ગયું એમ નહીં શું કહેવાય બધું ઉડી ગયું. બધું ઉડી ગયું એટલે શું થઈ ગયું 10⁻0. 10⁻0 એટલે 1. આની મોલાલિટીનો જવાબ કેટલો આવશે 1. બરાબર. આને તમે આમ ઉડાડી દો તો પણ જવાબ કેટલો આવશે 1 આવવાનો છે. બરાબર છે. અહીંયા મીંડું ગયું. હવે આને શું કરી નાખીએ ગુણી નાખીએ એટલે કેટલો થઈ જાય 1. આવી રીતે જવાબ લાવો તો પણ 1, આવી રીતે જવાબ લાવો તો પણ 1. મૂળ જવાબ કેટલો આવે છે આજે 1. ચાલો હવે એક લાસ્ટ ક્વેશ્ચન જે છે એના ઉપર થોડુંક ધ્યાન આપીએ પછી આજનો લેક્ચર આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરશું. જો હવે આપણને એવું કે છે 0.1 મોલારિટી 0.1 મોલારિટી BaNO3 ટ્વાઇસ ના જલીય દ્રાવણનો I જે છે I કેટલો આપેલો છે તો કે 2.74 છે. જો I આપી દીધો છે તો આપણને જે છે એ શું કીધું છે તો કે ભાઈ તો આપણે જે છે એનો આલ્ફા ગોતવાનું છે. એટલે કે તો એનો વિયોજન અંશ આલ્ફા મેળવો. બરાબર. કેટલા ટકા આયનીકરણ થાય છે એ મેળવવાનું છે. વિયોજન અંશ એટલે આપણે શું કીધું છે ટકાવાર પ્રમાણ ગોતો કે આયનીકરણની ટકાવાર પ્રમાણ કેટલું છે. હવે જો તો આવી રીતે જોવા જઈએ કે ભાઈ BaNO3 ટ્વાઇસ છે તો એનું આયનીકરણ જે છે એ કેટલું થશે તો કે આવી રીતે 1 Ba+2 અને 2 શું બની જાય NO3 -1. જો આનું 100% આયનીકરણ થતું હોત ને તો અહીંયાથી છૂટા પડતા I કેટલા થાત 3. પણ હકીકતમાં એ છૂટા પડતા I કેટલા છે તો કે છૂટા પડતા I નું મૂલ્ય છે 2.74 અથવા 2.75. જે સારું લાગે એ 74 કે 75 બધું સરખું કહેવાશે. પણ અહીંયા છૂટા પડતા અણુની સંખ્યા કેટલી થઈ ગઈ 3. હવે આપણી પાસે આલ્ફાનું સૂત્ર છે. આપણી પાસે આલ્ફાનું સૂત્ર છે કે વિયોજન અંશ આલ્ફા બરાબર I-1 છેદમાં n-1. શું થઈ જાય I-1 છેદમાં n-1. હવે I તો આપી દીધો છે કેટલો છે 2.74 -1 છેદમાં 3-1. બરાબર. એટલે હવે અહીંયા શું આવી જશે 1.74 ના છેદમાં 2. બરાબર. અહીંયા શું થઈ જશે 1.74 ના છેદમાં 2. હવે 1.74 લ્યો અથવા 174 લ્યો ભાગ્યા 2 કરો. બરાબર છે. કેટલું થાય આપણે આને જે છે એમ કહી દઈએ કે ભાઈ 174 ના છેદમાં 2 તેનો અડધા કરવા હોય તો કેટલા થાય 80 હોત તો 90 થાય. 90 માંથી 6 જતા એટલે કેટલા થયા 87. બરોબર છે ને. 90 માંથી આપણે 6 એટલે 6 ના ભાગ્યા 2 કરો એટલે 3 એટલે 87 થયા. તો અહીંયા આપણી પાસે જવાબ આવી જશે 0.87. આલ્ફાનો જવાબ જે છે કેટલો થઈ જાય 0.87 જે છે એ થઈ જાય છે. બરોબર. ચાલો તો હવે આપણે જે છે ટકા ગોતવા હોય તો આનું આયનીકરણ કેટલું થતું હોય 87% આયનીકરણ થતું હોય. તો આજના દિવસ માટે આપણે જે છે એ અહીંયા સુધી જે છે એ રાખીએ છીએ. નેક્સ્ટ ટાઈમ જે છે એ આપણે આના સિવાયની જે મેથડ જે છે રાઉલ્ટના નિયમની અને હેનરીના નિયમની મેથડ જે છે એના પણ દાખલા સોલ્વ કરશું. ઓકે.